welcome to online classes. My name is J. Renuka Devi. I am working in AP Residential School, Gutti, Anantapuram. Last classes we discussed about first part of early life to settle life. Today we will discuss about second part of early life to settle life. These are important points. One of the growing plants. Second one, rearing animals. Third one, towards to settle life. And fourth one, stone tools used by farmers and herders. Last one, ఇంపార్టెంట్ రాక్ సైట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ విషయాల గురించి మనము ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం. లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ గ్రోయింగ్ ద ప్లాంట్స్. యాజ్ greenery increased, the people started farming. They cultivated different types of crops such as rice, wheat, barley, green gram and black gram, etc. These are growing different types of farming start the early people. Early man cultivated different types of crops such as rice, wheat. This is a green gram crop images. Early man cultivated green gram. This is also green gram crop images. Look at the picture. This is a black gram crop images. This is also black gram crop images. Look at the picture. This is a lentil crop, means different types of grains, means Bengali gram and red lentil, brown lentil. These are different types of grains, means different kinds of pappu dhanyalu antaru. And look at the picture. This is a barley crop. This is also barley crop images. Now let us about rearing the animals. Gradually animals started coming the places where man grew the crops to eat the grass, such as sheep, goat, buffalo, oxen, pig and different types of herds. These animals provide milk, meat and carry the loads. This was they become the herders. Look at the picture. Look at the picture. Early man rearing different types of animals. And second picture, early man rearing the different types of insects like honey and mulberry. Let us now learn about the settled life of early people. Nomadic life towards settled life. అంటే నోమడిక్ లైఫ్ నుంచి అంటే సంచార జీవనం నుంచి ఇప్పుడు సెటిల్ లైఫ్కి వెళ్ళిపోయారు. యాజ్ ద అర్లీ పీపుల్ స్టార్ట్ ఫార్మింగ్, ఎప్పుడైతే ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేశారో దే రియలైజ్డ్ దట్ సీడ్స్ టు సమ్ టైమ్స్ గ్రో డేస్, వీక్స్, months and years. So they stay the one place for long time. So why? Because they take care of the plants. They watering the plants and protect the animals of the farm and protect their animals and birds. After that the grain had stored carefully for future యూజ్ యాజ్ ఫుడ్ అండ్ సీడ్స్. పండినటువంటి ఫుడ్ను ఫ్యూచర్కు వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఒక ప్లేస్లో ఉండడానికి అవకాశం వచ్చేసింది. ద అర్లీ పీపుల్ టు స్టోర్ ద గ్రెయిన్ యూజ్డ్ ద లార్జ్ క్లే పాట్స్ ఆర్ ఓవెన్ ద బాస్కెట్స్ ఆర్ డిగ్ పిట్స్ ఇంటు ద గ్రౌండ్. Animals increase, they provide the milk, meat and another dairy products.
So due to the reason early man to settle life, and and after that they constructed the huts. తర్వాత ఇవి ఒక చోట ఉండాలన్నప్పుడు నెక్స్ట్ దేన్ని స్టార్ట్ చేశారు? కన్స్ట్రక్టెడ్ ద హట్స్, అంటే ఒక గుడిసెలు నిర్మించుకోవడం చేశారు. ఆర్ హౌసెస్ మేడ్ ఆఫ్ మడ్ అండ్ వుడ్. సో ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ అర్లీ పీపుల్ బిల్ట్ ద పిట్ హౌసెస్, అంటే భూమి లోపల స్వరంగం మాదిరి కొన్ని హౌసెస్ కట్టుకున్నారు. ఎందుకు కట్టుకున్నారు? దీస్ మే ప్రొవైడ్ ద షెల్టర్ అండ్ కోల్డ్ వెదర్, వాతావరణానికి అనుగుణంగా ఉండాలి, ఆ కోల్డ్ వెదర్కి అనుగుణంగా ఉండాలి, లోపలికి వెళ్ళిపోవడం, కోల్డ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ బయటికి రావడం. దీనికోసం వాళ్ళు బిల్ట్ ద పిట్ హౌసెస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. నౌ లెట్ us discussing about the Neolithic age or New Stone Age. The early farmers needed to clear the forest by cutting the trees. They wanted to new kinds of stones. సో వాళ్ళు అడవులు కొట్టాలి అంటే వాళ్ళకి న్యూ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ కావాల్సి వచ్చింది. సో కొత్త రకమైనటువంటి రాతి పనిముట్లను వాళ్ళు తయారు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టేశారు. అదే న్యూ స్టోన్ ఏజ్ అనేటువంటి స్టార్ట్ అయిపోయింది. ద న్యూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోన్ టూల్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ నియోలిథిక్ ఏజ్ ఆర్ న్యూ స్టోన్ ఏజ్. దీస్ టూల్స్ లైక్ ద యాక్స్, గొడ్డలి. చెట్లు కొట్టాలంటే మనకి ఏం కావాలి? గొడ్డలి కావాలి. సో గొడ్డలి తయారు చేయడం ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ద యాక్స్ హెడ్ వాజ్ ఫిక్స్డ్ విత్ ద వుడెన్, ఒక చెక్క సాయం చేత దాని హెడ్ని బిగించి తయారు చేసుకున్నారు. Let us now learn about the settled life of early people. Nomadic life towards settled life, అంటే నోమడిక్ లైఫ్ నుంచి, అంటే సంచార జీవనం నుంచి ఇప్పుడు సెటిల్ లైఫ్కి వెళ్ళిపోయారు. యాజ్ ద అర్లీ పీపుల్ స్టార్ట్ ఫార్మింగ్, ఎప్పుడైతే ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేశారో దే రియలైజ్డ్ దట్ సీడ్స్ టు సమ్ టైమ్స్ గ్రో డేస్, వీక్స్, మంత్స్ అండ్ ఇయర్స్. సో దే స్టే ద వన్ ప్లేస్ ఫర్ లాంగ్ time. So why? Because they take care of the plants. They watering the plants and protect the animals of the farm and protect their animals and birds. After that, the grain had stored carefully for future use as food and seeds. పండినటువంటి ఫుడ్ను ఫ్యూచర్కు వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఒక ప్లేస్లో ఉండడానికి అవకాశం వచ్చేసింది. ద అర్లీ పీపుల్ టు స్టోర్ ద గ్రెయిన్ యూజ్డ్ ద లార్జ్ క్లే పాట్స్ ఆర్ ఓవెన్ ద బాస్కెట్స్ ఆర్ బిగ్ పిట్స్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్. ఎనిమల్స్ ఇంక్రీజ్, దే ప్రొవైడ్ ద మిల్క్, మీట్ అండ్ అనదర్ డైరీ products. So due to the reason early man to settle life, and after that they constructed the huts. తర్వాత ఇవి ఒక చోట ఉండాలన్నప్పుడు నెక్స్ట్ దేన్ని స్టార్ట్ చేశారు? కన్స్ట్రక్టెడ్ ద హట్స్, అంటే ఒక గుడిసెలు నిర్మించుకోవడం చేశారు. ఆర్ హౌసెస్ మేడ్ ఆఫ్ మడ్ అండ్ వుడ్. So in some places of early people built the pit houses, అంటే భూమి లోపల స్వరంగం మాదిరి కొన్ని హౌసెస్ కట్టుకున్నారు. Look at the picture. Early people built pit houses in the ground with steps leading into them, along with some cooking tools inside and outside the houses. These are early man's different types of pit houses, underground pit houses. ఎందుకు కట్టుకున్నారు? దీస్ మే ప్రొవైడ్ ద షెల్టర్ అండ్ కోల్డ్ వెదర్, వాతావరణానికి అనుగుణంగా ఉండాలి, ఆ కోల్డ్ వెదర్కి అనుగుణంగా ఉండాలి, లోపలికి వెళ్ళిపోవడం, కోల్డ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ బయటికి రావడం. దీనికోసం వాళ్ళు బిల్ట్ ద పిట్ హౌసెస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్.
Now let us discussing about the Neolithic age or New Stone Age. The early farmers needed to clear the forest by cutting the trees. They wanted to new kinds of stones. సో వాళ్ళు అడవులు కొట్టాలి అంటే వాళ్ళకి న్యూ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ కావాల్సి వచ్చింది. సో కొత్త రకమైనటువంటి రాతి పనిముట్లను వాళ్ళు తయారు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టేశారు. అదే న్యూ స్టోన్ ఏజ్ అనేటువంటి స్టార్ట్ అయిపోయింది. ద న్యూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోన్ టూల్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ నియోలిథిక్ ఏజ్ ఆర్ న్యూ స్టోన్ ఏజ్. దీస్ టూల్స్ లైక్ ద యాక్స్, గొడ్డలి. చెట్లు కొట్టాలంటే మనకి ఏం కావాలి? గొడ్డలు కావాలి. సో గొడ్డలు తయారు చేయడం ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ద యాక్స్ హెడ్ వాజ్ ఫిక్స్డ్ విత్ ద వుడెన్, ఒక చెక్క సాయం చేత దాని హెడ్ ని బిగించి తయారు చేసుకున్నారు. Look at the picture. These are new stone age stone tools. These are excavated Madhya Pradesh. These are also Madhya Pradesh. Early people used the stone tools. Look at the picture. This is a very important stone tools in early man period. This is also very important stone tools. అయినటువంటి రాతి పనిముట్లను వాళ్ళు తయారు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టేశారు. అదే న్యూ స్టోన్ ఏజ్ అనేటువంటి స్టార్ట్ అయిపోయింది. ద న్యూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోన్ టూల్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ నియోలిథిక్ ఏజ్ ఆర్ న్యూ స్టోన్ ఏజ్. దీస్ టూల్స్ లైక్ ద యాక్స్, గొడ్డలి. చెట్లు కొట్టాలంటే మనకి ఏం కావాలి? గొడ్డలు కావాలి. సో గొడ్డలు తయారు చేయడం ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ద యాక్స్ హెడ్ వాజ్ ఫిక్స్డ్ విత్ ద వుడెన్, ఒక చెక్క సాయం చేత దాని హెడ్ ని బిగించి తయారు చేసుకున్నారు. స్టూడెంట్స్, లుక్ అట్ దీస్ స్టోన్స్. దీస్ ఆర్ looks like a early man stone tools. This also used digging the earth. చూడండి, ఇవి ఈ స్టోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? మనం చూడడానికి మనం అర్లీ మ్యాన్ ఉపయోగించేటువంటి స్టోన్స్ మాదిరే కనపడుతున్నాయి. వీటిని మనం ఇప్పటికీ కూడా భూమిని తవ్వడానికి కానీ ఏదైనా కొట్టడానికి కానీ ఇలా వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. మీరు కూడా మీ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో మీకు ఇలాంటి స్టోన్స్ అనేటువంటివి మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. వీటిని మనము ఉపయోగించి కొన్ని కొన్ని పనులు చేసుకుంటాం ఇప్పటికీ కూడా. ఓకేనా? దీస్ టూల్స్ యూజ్డ్ టు కట్ ద ట్రీస్. అండ్ సెకండ్ స్టోన్ టూల్స్ ఇన్ న్యూ స్టోన్ ఏజ్ మోర్టర్స్ అండ్ పెస్ట్లెస్ మీన్స్ మనం ఉపయోగించే. At the pictures, these are mortar and pestless. అంటే మనం ఉపయోగించిన అర్లీ మ్యాన్ ఉపయోగించినటువంటి రోలు, రోకలి. ఇది రోలు అండ్ రోకలి. These tools used by grinding the grains and another plain products. Early people used earthen pots, were used cooking food and store the grains. After the Bronze Age came after New Stone Age. New Stone Age తర్వాత మరొక వచ్చినటువంటి యుగం బ్రాంజ్ ఏజ్. Look at the pictures. These are Bronze Age tools. This is metal tools and wooden handles. These are also Bronze Age different types of tools. These are Bronze Age pictures, different works of the people, different activities and different food activities. So after that Bronze Age, the different civilizations started. Look at the pictures. This is Indus Valley civilization, and next picture Mesopotamian civilization. These are began to the river valleys, the civilization. And next picture Harappan civilization picture. This is a very important civilization.
అండ్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ హిందూ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ సంబంధించినటువంటి త్రవ్వకాల్లో మనకు బయటపడినటువంటి ఇమేజెస్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే, that is Mesopotamia civilization, and second one Egyptian civilization, and third one Hindu Valley civilization, and fourth one China civilization. In this lesson we learn about different issues. One of the nomadic life of early people, వారి యొక్క సంచార జీవనం ఎలా ఉందో తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫుడ్ గ్యాదరింగ్, వాళ్ళు ఫుడ్ ఎలా సేకరించేవారు అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ హంటింగ్, వాళ్ళు హంటింగ్ ఎలా చేసేవారు, దానివల్ల వాళ్ళ యొక్క ఎట్లా కష్టం అయ్యేది అనేది తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్కవర్ ద ఫైర్, వాళ్ళు ఫైర్ని ఎలా కనుగొన్నారు, ఫైర్ని దేనికి ఉపయోగించుకున్నారు అని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ హౌ టు బెటర్ ద స్టోన్ టూల్స్, వాళ్ళు ఉపయోగించినటువంటి స్టోన్ టూల్స్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ రిలైజ్ ఫార్మింగ్ గ్రాడ్యువలీ లెడ్ టు ద సివిలైజేషన్, వీళ్ళు ఫుడ్ గ్యాదరర్స్ నుంచి ఫార్మింగ్ వరకు వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ దానికి దారి తీసింది అంటే అర్లీ సివిలైజేషన్స్కు దారి తీయడం జరిగింది. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈ లెసన్లో తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఈ యొక్క లెసన్ నందు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి కొన్ని ఉన్నాయి. అవి ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ బుక్ ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ అవుట్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్, మనం ఫారెస్ట్ నుంచి ఏవే ప్రోడక్ట్స్ మనం సేకరించవచ్చు అన్నప్పుడు ఫ్రూట్స్. లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్స్, దీస్ ఆర్ ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్. మనకు అడవులో దొరికేటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వస్తువులు ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాము. అండ్ రూట్స్ అండ్ ట్యూబర్స్ అండ్ లీవ్స్, హనీ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడికల్ వాల్యూ ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనము అడవుల నుంచి సేకరించవచ్చు అని మనం దాని గురించి రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ యూ నో అబౌట్ ద నోమడిక్ లైఫ్. ఇంకా నోమడిక్ లైఫ్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాం. అసలు నోమడిక్ లైఫ్ అంటే ఏంటి? నోమడ్స్ జనరలీ మూవ్ టు వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, ఒక ప్లేస్ నుంచి మరో ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం. అంటే లైక్ వాటర్ కావచ్చు, తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ క్లైమేట్ కండిషన్స్ గురించి, సీజన్స్ గురించి అండ్ ఫుడ్ గురించి కూడా ఓ చోటు నుంచి మరో చోటుకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇదే వారి యొక్క నోమడిక్ లైఫ్ గురించి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి హౌ డు యూజ్ ఫైర్ టుడే, వాళ్ళు ఫైర్ కనిపెట్టారని మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ రోజుల్లో మనం ఫైర్ని దేనికి ఉపయోగిస్తున్నాము అని కూడా మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనము డిఫరెంట్ టైప్స్గా, ఒకటేమిటి కుక్ ద ఫుడ్ కావచ్చు, టు హీట్ ద వాటర్ అండ్ మౌల్డింగ్ ద మెటల్స్ అండ్ మినిమం అగ్రికల్చరల్స్ సంబంధించినటువంటి పనిముట్లను తయారు చేయడానికి కూడా మనం ఈ ఫైర్ను ఉపయోగించడం చేస్తూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా అగ్రికల్చర్ ఫర్ క్లీనింగ్ ద గ్రౌండ్, అంటే ఏదన్నా కాల్చివేయడానికి కూడా మనం ఈ ఫైర్ను ప్రజెంటే ఉపయోగించుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిపేర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అర్లీ పీపుల్స్ సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ అనేటువంటివి తెలుసుకోవాలి. అంటే అప్పుడు అర్లీ మ్యాన్ ఏమి సేకరించేవాళ్ళు, ఇప్పుడు మనం ఏం తింటున్నాం, అప్పుడు వాళ్ళు ఏం తింటారు అన్నప్పుడు సిమిలారిటీస్ వచ్చేసి ఇక్కడ వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ తినేవాళ్ళం, మనం ఫ్రూట్స్ తింటున్నాం. అంతేకాకుండా వాళ్ళు రూట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ కానీ, డిఫరెంట్ నట్స్ కానీ, డిఫరెంట్ సీడ్స్ కానీ, డిఫరెంట్ లీవ్స్ కానీ వాళ్ళు తినేవారు, ఇప్పుడు కూడా మనం అవి తింటూ ఉన్నాం. ఇంక ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమి అంటే వాళ్ళంతా కూడా వైల్డ్ గ్రెయిన్ ఎక్కువగా వాడేవారు, మనమంతా కూడా కుక్డ్ గ్రెయిన్ అనేటువంటిది వాడుతున్నాం. అంతేకాకుండా వాళ్ళు రా మీట్ని ఎక్కువగా తినేవారు, అంటే పచ్చి మాంసాన్ని తినేవారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, కుక్ చేసుకొని మరీ తింటున్నాం. ఇది డిఫరెన్సెస్. అంతేకాకుండా రా ఫిష్ తినేవారు. నెక్స్ట్ మనం ఏంటి, ఒక్కొక్కడు ఫిష్ అనేటువంటిది తింటున్నాం. రా ఎగ్స్ వాళ్ళు అలానే తినేవారు, బట్ మనము ఇప్పుడు కుక్డ్ ఎగ్స్ అనేటువంటిది తింటున్నాం. అలానే మిల్క్ అనేటువంటిది అలానే వాళ్ళు తాగేవారు, మనం ఏం చేసుకుంటున్నాం, బాయిల్ చేసి మరి తాగుతున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ లెసన్. లుక్ ఎట్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్. ఈ మ్యాప్ నందు
మనము టోటల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎలా గుర్తించాలో కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. మొట్టమొదట కోస్తా డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏమిటి, తర్వాత రాయలసీమ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏమిటి అనేటువంటిది మనం గుర్తించడం తెలుసుకోవాలి. లుక్ ఎట్ ద ఏపీ మ్యాప్. ఇన్ దిస్ మ్యాప్ ఇంపార్టెంట్ రాక్ ఆర్ట్ సైట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ నందు వినుకొండ, నాయుడుపల్లి, సింగరాయకొండ, కావలి, నాయుడుపాడు, రేణుగుంట, శ్రీకాళహస్తి అండ్ అనదర్ ప్లేసెస్ అండ్ బొల్లారము, కాలువబుగ్గ, ఆదోని, కేతవరము, బుడేవి అండ్ తెంగల్. దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ రాక్ సైట్స్. చింతకుంట ఆల్సో వెరీ ఫేమస్. స్టూడెంట్స్, ఈరోజు లెసన్ నందు మనకు కొన్ని మ్యాప్ పాయింట్స్ అనేటువంటి అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేటువంటిది గుర్తించడము చాలా ఈజీ. ఎలా అంటే, సో లుక్ ఎట్ దిస్ ఏపీ మ్యాప్. ఈ మ్యాప్ నందు మనకు ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్స్ మనం గుర్తించడం నేర్చుకోవాలి. ఎలా అంటే చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ ఒడిస్సా బార్డర్లో ఏమొస్తుంది, శ్రీకాకుళం, నెక్స్ట్ విజయనగరం, తర్వాత విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు. ఇవన్నీ కూడా మనము కోస్తా ప్రాంతాలు అంటాం, అంటే కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటాం. మిగతా ప్రాంతాలను మనం రాయలసీమ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటాం. అంటే రాయలసీమ డిస్ట్రిక్ట్లో ఫస్ట్ మనము తమిళనాడు బార్డర్ కింద ఉన్నటువంటి మనము చిత్తూరును గుర్తిస్తే, తర్వాత చిత్తూరుకు మధ్య అంటే ఇక్కడ నెల్లూరుకి అనంతపురానికి మధ్యలో వచ్చేది కడప వస్తుంది. తర్వాత కడప పక్కన ఏమొస్తుంది, అనంతపురం పైన కర్నూలు వస్తుంది. అంటే ఇలా డిస్ట్రిక్ట్స్ అనేటువంటివి మనం నేర్చుకుంటే తర్వాత మనం ఈ పాయింట్స్ అనేటువంటివి గుర్తించడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, చింతకుంట విచ్ డిస్ట్రిక్ట్, కడప డిస్ట్రిక్ట్ అని నేర్చుకుంటే మనము చింతకుంట ఇచ్చారనుకోండి, కడప దగ్గర గుర్తించుకుంటాం, సరిపోతుంది. అలానే ఆదోని కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ కావలి ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ నాయుడుపేట ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ వెలుగుమడుగు అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్. సో అండ్ లాస్ట్ శ్రీకాళహస్తి, ఇది చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్లో వస్తుంది. సో ఒక మ్యాప్ గుర్తించాలి అంటే టోటల్గా మనం డిస్ట్రిక్ట్స్ని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం నేర్చుకోవాలి. తర్వాత ఏ ప్రాంతాలు ఏ డిస్ట్రిక్ట్లోకి వస్తాయి అనేటటువంటి మన మైండ్లో పెట్టుకుంటే మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేటువంటిది మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈరోజు లెసన్ మీకు ఇంతవరకు మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ.